Hey guys, what's up? Welcome back to the channel, and as you've noticed, I'm doing a playlist on design sprints. In the previous video, we covered what to do before the sprint, and in this video, we're going to cover day one. If you haven't already, please like, share, subscribe, do all of those nice things because it helps us reach more people. আমি যদি এটা এই প্লেলিস্টটা কন্টিনিউ করি, আমিও একটু মোটিভেটেড হব যদি আরো কিছু মানুষের কাছে এটা পৌঁছে দিতে পারি। So with that, like, share, subscribe, ওগুলো সব কাজ করবেন, please do, and I'll really appreciate it. In our last episode, we left things off where we had a design sprint team, which includes designer, engineer, product people, but also experts. যেই প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ করছি সেই ফিল্ডের এক্সপার্টদেরকেও ইনক্লুড করে। And we had number 2, a space where আমরা প্রত্যেক দিন এসে 4 দিন 3 দিন আমি দেখি কোথায় যাই, but ওই throughout this design sprint, a space where we can come back and we can work all together. Lastly, we had supplies so that we can do our work, no drama, just get it done, right? So on day one, we know from the design sprint book that they tell you to bring in all the experts. যে ডিপার্টমেন্টের মানুষের সাথে কাজ করছি তাদেরকে সবাইকে নিয়ে আসবো, কিন্তু I disagree with this because এই ফার্স্ট ডেতে এতজন এক্সপার্টকে নিয়ে আসলে ওদের these are people actually running the business. If you bring them in, you're kind of taking their attention away from the business, and although it may be possible, it's highly likely যে ওরা distracted থাকবে একটু। Distracted থাকলে ফোন আসবে, এটা থাকবে, ওইটা আসবে, আসলে ওদের ফুল অ্যাটেনশনটা পাওয়া সম্ভব হবে না। বরঞ্চ আমি যেটা সাজেস্ট করব যে আগে থেকে এক্সপার্ট ইন্টারভিউগুলো ডু ইট বিফোরহ্যান্ড. Don't include it as part of the design sprint. Go ahead, talk to the people and understand যে আসলে কিভাবে পুরো প্রসেসটা কাজ করে। আগে থেকে যে কথাবার্তা বলে পুরো প্রসেসটা লেআউট করে রাখবো। তো আমাদের ডিজাইন স্প্রিন্ট ডেতে ওইটা যদি না করি, এক্সপার্টদেরকে যদি না নিই, করবোটা কি? We're going to instead do something called lightning talks. Lightning talks জিনিসটা কি? Well, it's basically taking 10 minutes, 10 মিনিটের বেশি না, 10 মিনিটের মধ্যে we're going to present how the overall business process works. Similar ভাবে, lightning talks can be of different topics. So it could be about how the business works, what the current app looks like, what the current solutions are. It could be আমাদের current marketing key. All of these things, lay of the lands, we can establish the current status quo কি আসলে. So lightning talks এর মাধ্যমে আমরা এই পুরো জিনিসটা সাজাই ফেলতে পারি. I'm additionally going to add some information here about how lightning talks works, so feel free to read it. Okay, so day 1 এর প্রথম কাজ হচ্ছে lightning talks দিয়ে context grow করা. We have some more context যে কিভাবে currently status quo কি, and then আমাদের কি করতে হবে next. So once we have a bit of context about what the status quo is, the second task is another thing called how might we. এটা কি? This is a way of understanding what problems we want to solve, right? So for example, আমরা যদি বিজনেস প্রসেসে দেখি যে 5টা 6টা স্টেপ আছে একটা অর্ডার ক্রিয়েট করতে, যেটা আমরা দেখেছিলাম পাঠক কুরিয়ার করার সময়। আমরা যখন দেখলাম যে 5টা 6টা স্টেপ আছে, আমরা জিনিসটা এভাবে সাজাতে পারি যে how might we reduce the number of steps. আমরা দেখলাম যে ইউজারদের বোঝার ওয়ে নাই যে কখন তাদের পার্সেল আসবে, তো আমরা প্রবলেমটাকে এভাবে দাঁড় করালাম যে how might we make tracking easier, and you can get even more specific. How might we make tracking easier using a mobile app? You could even say how might we make it simple for the user to know where the parcel is. এরকম টাইপের how might we স্ট্রাকচার যদি ফেলাই, এটার 3-4টা বেনিফিট আমরা বলতে পারি আছে। এক, it is generally easier to format, নাইলে একজন একভাবে লিখবে, আর এগুলো জেনারেলি স্টিকি নোটে আমরা হাউ মাইট উই মার্কার দিয়ে লিখি, অ্যান্ড সবাই স্প্রিন্ট টিমের সবাই আসলে লিখে ফেলি যে আচ্ছা হাউ মাইট উই সলভ এক্স প্রবলেম, হাউ মাইট উই ক্রিয়েট ভিজিবিলিটি ফর দ্য ইউজার অফ ওয়ের হিজ পার্সেল ইজ। এরকম টাইপের জিনিস আমরা সব স্টিকি নোটে লিখি, অ্যান্ড এই পুরো প্রসেসটা মাইট জেনারেট আ লট অফ স্টিকি নোটস। সো ফর এক্সাম্পল 50-30 এরকম তো আসলে স্টিকি নোটস হয়, but then we try to find overlap, কোনগুলার ওভারল্যাপ আছে, and we try to find some themes যে আচ্ছা এই দুইটা স্টিকি নোট বিভিন্নভাবে সেম জিনিসই বলতেছে। সো হইতে পারে আমি আর আমার কলিগ সেম জিনিসটাই দেখছে, সেম প্রবলেমটাই বলছে, ট্র্যাকিংয়ের প্রবলেমটাই বলছে, সো উই বাকেট দেম অল টুগেদার। সো
So the entire point of How Might We is to understand what the existing scope for improvement is. কি ইমপ্রুভ করার আছে। সো আমরা সোফার ইটস ভেরি লজিক্যাল, রাইট? প্রথমে আমরা দেখলাম কারেন্ট স্টেটাস কো কি, আমরা দেখলাম বিজনেস অপারেশনস কেমনে রান করে, ডিফারেন্ট লাইটনিং টক্সের মাধ্যমে প্রবলেম লে অফ দ্য ল্যান্ড বুঝলাম। এখন আমরা দেখলাম হাউ মাইট উইর মাধ্যমে কোন কোন জিনিসগুলো আসলে ইমপ্রুভ করার সুযোগ আছে, সুযোগটা বুঝে নিলাম। এখন আমি তো চাইলে আমি লিস্ট করতে পারি 100-200টা প্রবলেম, রাইট? বিকজ দের ইজ অলওয়েজ সো মাচ রুম ফর ইমপ্রুভমেন্ট। কিন্তু সব কিছুকে একসাথে করা সম্ভব? আসলে না, রাইট? আসলে তো না। সো আমরা কি করব? আমরা হাউ মাইট উই থেকে যদি 50টা থাকে, এটা গ্রুপ করে লেটসে আমরা বের করলাম 10টার মতো ডিফারেন্ট থিম আছে জিনিসপত্র ইমপ্রুভ করার। আমাদের সিলেক্ট করতে হবে লেটসে কোন 2টা থিম আমরা আসলেও এই স্প্রিন্টে ট্যাকল করতে পারবো। সো আমরা স্কোপটা ন্যারো করলাম। এখানে না একটা কনসেপ্ট আছে যে কনভার্জেন্ট আর ডাইভার্জেন্ট থিঙ্কিংয়ের একটা কনসেপ্ট আছে। বেসিকলি আমরা প্রথমে চেষ্টা করব যত ডাইভার্জেন্ট মানে যত বেশি আইডিয়া আছে সেগুলো সবগুলোকে ক্যাপচার করতে, তারপরে আমরা কনভার্জ করব যে কোনগুলা আমরা আসলেও কাজ করতে পারবো। সো আমরা স্কোপটা ডিফাইন করে দিব যে এই স্প্রিন্টে আমরা এগুলা নিয়ে আলাপ করব, আর এই স্প্রিন্টে আমরা বাকি সব কিছু ডিসকার্ড করব। সো অন্য কিছু নিয়ে যদি আলাপ চলে আসে ডাউন দ্য লাইন, ওগুলাকে আমরা ডিসকার্ড করে দিলাম, ওগুলা নিয়ে আমরা কথা বলবো না। ওকে, সো এটার পরে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ হচ্ছে আমরা লাঞ্চে যাব। এটা মানে সো বেসিকলি অ্যাট দিস পয়েন্ট উই আর গোয়িং টু টেক আ লাঞ্চ ব্রেক, অ্যান্ড আশা করছি যে প্রথম এই কাজগুলা আমাদের সকালের ফার্স্ট হাফেই হয়ে যাওয়া উচিত। তারপরে আমাদের এখন স্কোপ আছে, আমাদের এখন একটা ডাইরেকশন আছে উইথ দ্য ওভারঅল স্প্রিন্ট। উই আর গোয়িং টু ট্রাই অ্যান্ড সেট আপ সাম গোলস উইথ দিস ওভারঅল স্প্রিন্ট। যে আচ্ছা হাউ মাইট উই এই প্রবলেমগুলো তো আমরা বের করলাম হাউ মাইট উইর মাধ্যমে, এখন আমরা কি গোল সেট করতে পারি এই স্প্রিন্টের জন্য। যে এই স্প্রিন্টের শেষে আমরা হয়তো বা বলতে পারি আমরা কুরিয়ার এজেন্টদের জন্য একটা অ্যাপ তৈরি করে ফেলবো, যেটা মানে আমরা করেছিলাম উইথ দ্য কেস স্টাডি। আমি যখন কেস স্টাডিটা ব্রেকডাউন করবো তখন এগুলো আরেকটু ইনডেপথ আমি যাবো। বাট ফর নাও জাস্ট এটা জেনে রাখেন যে একটা গোল সেট করা আসলে খুবই জরুরি। আমাদের এখন সোফার কি আছে, আমাদের লাইটনিং টক্সের মাধ্যমে আমরা লেটসে বুঝলাম ইউজাররা কী চায়, কারেন্ট স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স কী, কোথায় আমাদের এই প্রোডাক্টটা যাচ্ছে, প্রোডাক্টের ভিশন কী, এগুলো সব কিছু লাইটনিং টক্সে আমরা কভার করেছিলাম। আমরা জানলাম হাউ মাইট উই বেসিক্যালি আমাদের কী কী প্রবলেম আসলে আর আমাদের কী কী ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা আদৌ আছে। আমরা তারপরে ন্যারো ডাউন করলাম যে কোন ইউজারদের জন্য আমরা এখন প্রবলেম সলভ করব। আমরা ন্যারো ডাউন করলাম কোন প্রবলেমগুলো আমরা আদৌ অ্যাড্রেস করব। তারপর আমরা এসে এখন সলিউশনের দিকে ফোকাস করব। সো সলিউশনটা আমরা ট্যাকল করব শুরুতেই একটা স্কেচিংয়ের প্রসেসের মাধ্যমে। সো আমরা জানি আমরা কোন কোন প্রবলেম সলভ করতে চাই, আর আমরা স্প্রিন্টের টিমে যারা আছি সবাই এই প্রবলেম সলভ করার জন্য রেডি। সো আফটার লাঞ্চ we will start with a process called crazy 8s.